का क्या कहना। ओम शांति। 7 जून 25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे तुमे माने एबे पूजारी पूज्य हेउछ। पूज्य बाबा तुम मानू निज समान पूज्य करने ही आसिछंती। प्रश्न, तुम मानक भितरे क्यों दृढ़ विश्वास रही? उत्तर, तुमर दृढ़ विश्वास रही जे आमे बंची थाउ थाउ बाबांकर संपूर्ण वर्षा अर्थात संपत्ति नहीं देखाइबू। बाबांक स्मृति रे एही पुराना शरीर को छाड़ी बाबांक साथी रे जीवू। बाबा आमको घर को जीवार सहज रास्ता बताउछंती। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहउछंती, पिला माने मध्य ओम शांति कहउछंती। शरीर भितरे जो आत्मा अछि से कहउछि ओम शांति, किंतु आत्मा माने यथार्थ भावरे निजको जानी नाहंती ना बाबा को जानी छंती। जदिओ डाकुछंती किंतु बाबा कहउछंती मु जिए जेपरि हटे यथार्थ रीति मते केही जानी नाहंती। तुमे निजे निजको मध्य जानी नथिल मु किए केउठारु आसिछि। आत्मा पुरुष अटे ना, बाबांकर संतान। समस्त आत्मांकर पिता हेले परमात्मा। तेणु आत्मा माने परस्पर मध्य भाई भाई होई गले। पुणी शरीर दृष्टि रे काहाकु पुरुष काहाकु नारी कुआ जाउछि, किंतु यथार्थ भावरे आत्मा कौन ए कथा कौनसी मनुष्य जानी नाहंती। एबे तुम मानंकु ए ज्ञान मिलुछि जाहाकु तुमे साथिरे नेई जाउछ। सेठारे ए ज्ञान रहिबा जे मु आत्मा ए पुराना शरीर को त्याग करी अन्य एक शरीर धारण करिबी। कारण आत्मार परिचय साथिरे नहीं जाइथाए। पूर्वरु तो आत्मा को मध्य जानी नथिले। आमे केबेठारु पाठ करूछु किछि एले जानी नथिले। एबे मध्य कई कई संपूर्ण भावे निजको चिन्ही नाहंती, मोटामोटी भावे जानिछंती एवं स्थूल भावरे लिंग रूप को ही मने पकाउछंती। मु आत्मा बिंदु, बाबा मध्य बिंदु, तांकु सेही रूपरे मने पकाइबा एपरि बहुत कम अछंती। बुद्धि क्रमान्वय रे रहिছে ना, केही तो भल भावरे बुझी अन्य को मध्य बुझाइबारे लागि पडुछंती। तुमे माने अन्य मानको बुझाउछ, निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। से ही पतित पावन अटंती। प्रथमतः मनुष्य मानक पाखरे आत्मार परिचय ही नहीं, तेणु ए कथा मध्य बुझाइबाकु हेबो। निजको आत्मा निश्चय कले बाबा को मध्य जानी पारिबो। आत्मा को ही चिन्ही नाहंती, सेथिपाई बाबा को मध्य पूरा जानी पारु नाहंती। एबे तुमे माने जानुछ आमे आत्मा बिंदु स्वरूप अटु। एते छोटो आत्मा रे 84 जन्मर पाठ भरी रहिछि। एही कथा को मध्य तुमको बुझाइबाकु पड़िबो। नचेत केवल एतिकी कहउछंती जे एही ज्ञान तो बहुत भल, भगवान को सहित मिसिबा पाई बहुत भल रास्ता बताउछंती, किंतु मु किए, आमर पिता किए ए कथा केही भी जानी नाहंती। केवल बहुत भल बोली कहउछंती। केही पुणी एमिति भी कहि देउछंती जे माने समस्त को नास्तिक करि देउछंती। तुमे माने जानिछ ए ज्ञान को केही हेले बुझु नाहंती। तुमे बुझाउछ एबे पूज्य हेबाकु जाउछु। आमे काहार पूजा करूनाहु, काहेकि ना जिए समस्तंकर पूज्य सर्वोच्च भगवान अटंती, आमे तांकर संतान अटु। से होउछंती पूज्य पिताश्री। एबे तुमे जानुछ पिताश्री आमको निजर करी पाठ पढ़ाउछंती। सर्वोच्च पूज्य एकमात्र बाबा ही अटंती। तांको व्यतीत आउ केही पूज्य होई परिबे नहीं। पूजारी निश्चय पूजारी ही कराइबे। दुनिया रे समस्ते होउछंती पूजारी। तुमको एबे पूज्य शिव बाबा मिलिछंती, जे निज समान करूछंती। तुमको पूजा आदि कराइबा छड़ाई दउछंती। निज साथी रे परम धाम घर को नहीं जाउछंती। यह ହେଲା ଛିଛି दुनिया मृत्युलोक। रावण राज्य रे ही भक्ति आरंभ होउछि। मनुष्य पूज्यरु पूजारी होई जाउछंती। पुणी पूजारी रु पूज्य करिबा पई बाबा को आसीबा को पडुछि। एबे तुमे माने पूज्य देवता हेउछ। आत्मा एही शरीर द्वारा पाठ करुछि। एबे बाबा हमको पूज्य देवता करुछंती, आत्मा को पवित्र करुछंती। सेथिपाई उपाय बताउछंती। बाबा को मने पकाओ, तेबे तुमे पूजारी रु पूज्य होई जीव। काहेकि ना बाबा हेउछंती समस्तंकर पूज्य। जो माने अधाकल्प पूजारी हेउछंती सेही माने ही पुणी अधाकल्प पूज्य हेबे।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ମନେକର। ଆତ୍ମାର ପିତା ନିରାକାର, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ଏହିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଗ ପଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯାହା କିଛି ଜାଣୁଛ ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଜାଣିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଯେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ପୁଣି ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସି ନିଜର ପାଠ କରିବୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା, ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ବୁଝିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ନା କେହି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ସନ୍ତାନମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଅଗ୍ନିକଣିକା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି, ଏପରି କର ନହେଲେ ଆମକୁ ବମ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ତିଆରି ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ବମ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଏବେ ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବମ୍ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଇ ଛି ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଦୁଇଟି ପାବନ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁକ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିଛ। ପୁଣି ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେଠାରେ କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ନିଶ୍ଚୟ ବିଦାୟ ନେବ। ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କର। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଅଥବା ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏକଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମନମନା ଭବ, ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ଦେହ ବିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଏହା ହେଲା ତୁମର ରଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ କାମ କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇ କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସେହି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହିବ, ମୋର ଏହି ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶରୀର ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ ଆଦି ଖାଇବାର କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ରୋଗ ବେମାରୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ଏହା ହିଁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ପୁଣି ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିବାସ କରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ମନେ ପକାଉଛ। ଏକଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ନେବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହିଁ ତ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ କ'ଣ ଦେବେ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାଇର ବର୍ଷା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଏପରି 84 ଜନ୍ମ ନେବ। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଅନେକ ଥର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ନେଇଥିଲ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିଅ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେମାନେ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିର ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାରା ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ମଧୁର କଥା। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ଶିବ ପରମାତ୍ମା ନମ କୁହାଯାଉଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବର୍ଷା ତ ନେବାକୁ ହେବ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇକରି ଦେଖାଇବୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେବେ ଯେତେ ଯୋଗ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଯୋଗ ବଳ ଦରକାର। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ବାବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପରୁ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦିଓ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ନିଜେ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଏହି ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଗୀରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଏ ସେହି ଯାହାକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣୁଛ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବୁ? ଆମେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେହି ଶାରୀରିକ ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ସମୟକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। 2. ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚି ରହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନରେ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସୁକର୍ମ ହିଁ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ କୌଣସି ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମବନ୍ଧନୀ ଆତ୍ମା ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା କାରଣରୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।